ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری کردار ہے، وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا ہمیں معیشت کو دوبارہ اٹھانا ہے، معاشی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ناکامیوں میں اول دن سے کہہ رہا ہوں اور قوم نوٹ کرے میری بات کو کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر تھا، ہے اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملک کا یہی اثر کرے گا۔ 10 سالہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ جانتے ہیں آپ کیوں تحلیل کر رہے ہیں؟ دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، اپنی کارکردگی بتاؤ۔ ملک کی بیٹھی ہوئی معیشت کو دوبارہ ہم نے اٹھانا ہے اور وہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، اور کسی طرح بھی ہم اپنی معاشی خود مختاری سودا کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلا ڈیم کی یونٹ 5 اور 6 کے ریفربشمنٹ کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ریفربشمنٹ کے بعد فعال یونٹس کا دورہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ منگلا ڈیم کے ریفربشمنٹ کے منصوبے کے لیے یو ایس ایڈ نے $150 ملین امداد دی۔ منصوبہ ملک کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو امداد نہیں، موسمیاتی انصاف چاہیے۔ پاکستان کے مطالبے پر ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ فنڈ کے قیام کے لیے وزیر خارجہ اور وزیر موسمیاتی تبدیلی سمیت سب نے بہت کام کیا۔ Pakistan's contribution towards this disaster is hardly any. Our carbon emission is less than 1%. So global north has to understand and appreciate the plight of countries like Pakistan and come to their help. And we are not asking for charity. We are asking for climate justice. پاکستان کی حکومت کی ایک کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ سے، شبانہ روز ایفرٹ سے، چاہے ہمارے فورن منسٹر ہیں، چاہے ہمارے منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہیں، چاہے وہ ہمارے منسٹر آف پلاننگ ہیں، چاہے وہ ہمارے این ڈی ایم ایز ہیں، پی ڈی ایم ایز ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، سب کی کاوشوں سے مل کر پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ بین الاقوامی فورم پر سنا گیا اور بالآخر اس کی سنوائی وہاں پر شرم الشیخ میں ہوئی، جہاں پر لاس اینڈ ڈیمیج کو بالآخر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ ڈیم کی جو اپ گریڈیشن ہے منگلا کی، ایک نہایت ہی اہم یہ منصوبہ ہے، اور امریکہ کا جو یو ایس ایڈ ہے انہوں نے $150 ملین کی خطی رقم گرانٹ دی ہے اس منصوبے کے لیے، جو کہ اس کے لیے ہم اور یو ایس ایڈ کے شکر گزار ہیں۔ امریکی معاونت سے منگلا ہائیڈرو پاور منصوبے کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ منگلا ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تقریب میں شرکت کی۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق منصوبہ $15 کروڑ کی امریکی معاونت سے مکمل ہوا۔ منصوبے سے قومی گرڈ کو بجلی کی ترسیل میں 300 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، امریکی سفارت خانے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی معاونت سے منگلا پاور منصوبے کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا گیا ہے، اور اس میں یو ایس ایڈ نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم آج وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ اس پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منصوبے سے بجلی گھر کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی، اور منصوبے پہ بجلی کی ترسیل میں 300 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا، اور اس منصوبے پر 1 لاکھ گھروں کو روشن کیا جائے گا، جبکہ 20 لاکھ پاکستانی اس سے سہولت یا مستفید ہو سکیں گے۔ اس منصوبے کی تمام تر جو بنیادی معاملات تھے وہ پہلے ہی طے پا گئے تھے، جس کے بعد آج اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، اور اس سے پیداواری صلاحیت پاکستان کی بڑھے گی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کے ریٹ بھی شاید کم ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن آپ کا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں کہ روس پاکستان کو سستا تیل فراہم کرے گا۔ روس سے ملنے والے تیل پر پاکستان کو اتنی ہی رعایت ملے گی جتنی دیگر ممالک کو ملتی ہے۔
सस्ता तेल मिलने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस कंपनीज को भी हिदायत कर दी है कि अवाम को गैस की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल जिसके जरिए हमारे कारखाने, रिफाइनरीज यहाँ पे डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, उसके अंदर जितना भी बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा, और उतना ही डिस्काउंट जितना किसी को भी दुनिया में मिल रहा है। तो हमने ये कहा है कि देखें भाई, आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए, और 6 से 9 बजे रात को जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। रूस नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने आवाम को ये खुशखबरी सुनाई है। वो कहते हैं कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करेगा। रूस से मिलने वाले तेल पर पाकिस्तान को उतनी ही रियायत मिलेगी जितनी दीगर ममालिक को मिलती है। सस्ता तेल मिलने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौशी तज्ज़ियाकार अशफाक तोला साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक ऐसे वक्त में जब मौशी सूरत हाल पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, ये किस कदर अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे ख्याल से तो ये वैसे भी हमेशा कभी भी कहीं कोई चीज़ आपको डिस्काउंट पर मिले तो अच्छी निशानी होती है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पूरी दुनिया ले रही है, और जैसे कि अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि यूरोप भी बाय करने का इंटेंशन था, बट वो कर दे एक प्राइस फिक्स कर दे, $60 चल रहा है। तो व्हेन द प्राइसेस आर रनिंग इन अराउंड 90s, और अगर $60 पे अगर आपको मिलता है, या 60 मैं 70 पे भी अगर कह लूँ, तो मेरे पास अगर $20 पर बैरल का अगर मुझे बचत होती है तो मेरा ख्याल है हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो 1300 मेट्रिक टन पर मंथ की है। और अगर इस हिसाब से मैं बैरल्स के हिसाब से अगर देखता हूँ, और मुझे काफ़ी सब्सटेंशियल सेविंग हो सकती है। मेरा ख्याल है ये अच्छा ऐसा एग्जाम होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि जी अमेरिका से भी उन्होंने ये बात बावत करा दी हमको भी कि ये हम लेने जा रहे हैं, और जब आप दुनिया में किसी और को नहीं रोक सकते तो आप हमें भी ना रोकें प्लीज। और उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें कोई इशू नहीं है। तो जब ये इतनी बड़ी अच्छी सिचुएशन है, मेरा ख्याल है तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है ये। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, मौशी तज्ज़ियाकार 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसी पर बात करेंगे। वैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। वैस, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है एक मतलब फिर जो है चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सरबराह हैं, उनके घर उनकी आमद हुई है, खैरियत दरियाफ्त की है, और उसके बाद जो है तफसीली मशावरत हुई है सियासी उमूर पर, और जो पॉलिटिक्स स्पेशली तौर पर जो पंजाब की जो सियासी जो मामलात हैं उस पर भी जो काफ लीग के सरबराह से जो है साबिक आसिफ अली जरदारी की जो है डिटेल मुलाकात हुई है। तो जो शुजात हुसैन ने शुक्रिया अदा किया सदर जरदारी का घर आमद पर, खैरियत दरियाफ्त करने के मामले पर। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर भी जो है वो इस अहम मुलाकात में जो है वो शरीक थे। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो है वो डिस्कशन हुई है, और जो सियासी जो मामलात जो इस पर चल रहे हैं पंजाब में उस पर जो है काफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।